See, whatever the lessons, whatever the prose or the poetries are prescribed here from the pre-university education that are perfectly designed for the youth of current generation. ಈ ಏಜ್ ಅನ್ನ their intention is very perfect. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, their themes and their if you look at the analysis, if you look at the importance of those prose or poetry, that is perfectly designed. So the theme are well fit to the current situation. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. You must learn it and you should enjoy this. You should enjoy the reading of these texts. See, there is I will read the names of these title lessons. Romeo and Juliet. This is a love poem written by William Shakespeare from the play Romeo and Juliet. Tudian by Leo Tolstoy. On Children, Khalil Gibran's philosophical poem, very beautiful it is. Everything I need to know, I learned in the forest by Vandana Shiva. It is in an essay form. So today, as we well know, we are the green earth as becoming the dead earth. ಹಸಿರಾಗಿದ್ದಂಥ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it has been occupied by the dead materials. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, emphasizing on that, she has written a beautiful essay that is everything I need to know, I learned in the forest. Next, it is a play, A Sunny Morning. ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕ. It is a play by Serafin and Joaquin Alvarez Pinto. So this is a Spanish play we'll be dealing with. It is a very the theme is that love and friendship. When You Are Old, it is a love poem again by W.B. Yeats. See, in this age you need to understand which one is a true love or which one is infatuation. So they prescribe perfect poems for you. When You Are Old, it is by W.B. Yeats. He talks about the spiritual love, not infatuation. And again, one more, The Gardener. The Gardener means ಒಬ್ಬ ತೋಟದ ಮಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಇದೆ. It is a Kannada story written by P. Lankesh and it has been translated into English. So this is one more again a beautiful story. It is a deeply moving story. And again, To the Foot from Its Child. ಮಗುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತು. See, whatever there are, so life is not beautiful actually, but life is beautiful, but not actually, because you have to face certain hurdles, certain obstacles in the life cycle. So adra ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Pablo Neruda, he is beautifully described the poem. Again next, and see, these 8 units will be asked for your midterm examination. ಈ 8 ಪಾಠಗಳು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ midterm examinations ಗೆ ಬರ್ತವೆ. So till that you should be prepared for your examination. So again, the latter part after 9 units, I believe that books will never disappear. It is an interview between George Borges and then Alfino. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರಹದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ replace the invention of the books, he says. We'll see in the detail. Again, the 10th poem, again Kannada poem written by Kuveಂಪು. It has been translated into English, that is, Heaven if you are not on earth. ಸ್ವರ್ಗವೇ ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರದಿರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಎಂದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಚೆನ್ನಾದಂತಹ ನೇಚರ್ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. Again, Japan and Brazil through a traveler's eye. This is travelogue. Travelogue means travel writing. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಮಿಕೇಶ್ he talks about the culture and the diversity of Japan and the Brazil. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಶೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. And again, the voter is perfectly, ಒಬ್ಬ ಮತದಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಇದೆ. Even it also attributes, you can attribute to your Indian voting system. ಚಿನುವಾ ಅಚಿಬೆ ಅವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಈಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೈಟರ್. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತದಾರರ ಮತ್ತು ದ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. It well suits the Indian democracy as well. And 13th, where there is a will. Actually, there is a saying called where there is a will, there is a way. So again, here it is, they a little modified it. Where there is a will. It is an article by P. Saina.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕೊರತೆ, ನೀರಿನ ಒಂದು ಅಭಾವ. ಸೊ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್, ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೈವ್ಸ್, ಕಲಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಚೆಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಸುಡುಪ್ರಾಣಿ, ಸೊ ದಲಿತ್ ಪೋಯಟ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ is to almost 14 units are there, including 8 plus 6, I mean 8 prose and 8 ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು 6 ಪೋಯಮ್ಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಥೀಮ್ಸ್, ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ aids your personality and it helps you in tackling the examinations very successfully. And even these things also help you in leading your life, because tomorrow you are going to be the future responsible citizen of India. So you need to understand all these tactics. Yes, I have mentioned here, but don't skip while you study about your text and prose and textbook. Don't skip these things. Don't skip, because at the very beginning ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಠ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಏಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ಲಾಸರಿ. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ನೀಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಗ್ರಾಮರ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಮರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ಪಾಠದ ಎಂಡಿಗೆ ಗ್ಲಾಸರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. And then comprehensive questions. After at the end of the chapter, there will be a comprehensive questions. Read the questions thoroughly. Questions ಅನ್ನು ಓದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ grasp it, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And then extended activity ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಠದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿಡ್ ನಾಲೆಜ್. You should get the diverse knowledge. And then again there will be one thing that is called suggested reading. ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು, ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಬರೆದಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಮೂವೀಸ್, there will be a movies even sometimes. You should watch those movies as well. I recommend you. So movies ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is well about your prose and poetry and the grammar question paper. So now, what is the question paper pattern? I said you can easily pass English with the grammar itself. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, let's look at the pattern. This is the question paper pattern. It carries 100 marks. So ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 12 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 8 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 8 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2 ಇರ್ತವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 2 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್. 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಕಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಅಂಡ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಪೋಯಟ್ರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು read the poem, understand the poem, and then you have to answer for the easy questions. Carries 3 marks. And word forms ಇದೆ, subject verb agreement ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಲಾಗ್, ಇಬ್ರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡಯಲಾಗ್.
using your own sentences for 5 marks. And please remember, day-to-day language ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ you will get 5 marks with no efforts. Expressions and idioms. ಕೆಲವೊಂದು idioms ಗಳನ್ನ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, expressions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯದಿಂದನೇ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಈಸಿ. And then linkers, coordinators ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, you have to ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you have to frame the sentence. And note making, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Application writing, see this is just like your letter writing. In the first year you have formal and informal letter writing, but here it is a job application. If you want to apply for any company or firm for the job, you need to write application. So that is we'll see how to write a job application. This carries 5 marks. And speech writing or report writing. So ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಒಂದು ಭಾಷಣನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರನೌನ್ ಇದೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಯಾವುದು the word, the underlined word which refers to ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, you have to write that word. And the last one, jumble assessment. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಂಬಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to rearrange. So this is all for your second year pre-university textbook, that is the Springs. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಪ್ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಯಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ if you excel in this, you can easily pass second year pre-university examination, that is PU examination, English language. So there is no doubt. See, my instructions are that from now onwards you need to start learning. So I wish you all the best. From now onwards you need to learn from home. You should not sit idle at home. Keep learning, learn something, anything else you have. If you get any piece of paper, read at home, note it down. And then from as far as my textbook, suppose ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಯು ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ whenever. If you have any queries, ನಾನು ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. If you have any doubts regarding the textbook or anything grammar concept, you can text me, I will be there. Or else you can catch me on email ID sssaradagi10@gmail.com. So thank you all and wish you all the best.